तो सवेरे हम लोगों ने चर्चा की थी। आज हमारे मन में जो निगेटिव संकल्प चलते हैं उसका मूल कारण है कर्मों की गुही गति का, ज्ञान की कमी। दो बातें बताई थी, जो हुआ अच्छा हुआ, उसके साथ साथ कर्मों की गुही गति। और कर्मों की इतनी गुही गति है, कभी कभी तो हम इतना वंडर खाते हैं, हम इसके रास्ते में गए नहीं, हमने इसका कुछ किया नहीं। और ये बातें जब हमें डाइजेस्ट नहीं होती तब हम क्या करते हैं, इतना निगेटिव में चले जाते हैं, पर चिंतन करते हैं, पर दर्शन करते हैं, और इससे मन भारी होता है, बुद्धि सोचे होते हैं, भावना निगेटिव बन जाते हैं। कभी भगवान के प्रति भी हमें हमारी भावना क्या होते हैं, निगेटिव बन जाते हैं। हमें लगता है भगवान हमें दुख, भगवान किसी को दुख नहीं देता, ये पक्का करना है। व्यक्ति के जीवन का दुख स्वयं के कर्मों का परिणाम है। ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕರ್ಮದ ಗುಹಿ ಗತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಸುಖ ದುಃಖಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳೇ ಎಂದು ಅರ್ಥಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆಗಾಗ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಘಟನೆಗಳ ಹಿಂದಿನ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಹೀಗೆ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣ ಹೀಗಾಗಿತ್ತಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕರ್ಮದ ಗುಹಿ ಗತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥಕೊಳ್ತೇವೆ. एक मुंबई में एक छोटा सा बालक रहता था। इस घटना से आपको पता चलेगा कि भगवान दुख देता है या उस व्यक्ति के कर्मों से दुख मिलता है। क्योंकि हमें ये बहुत स्पष्ट होना चाहिए, तब हम साक्षी होकर के रह सकते हैं। तब हर विपरीत परिस्थिति में भी क्या रह सकते हैं, संकल्प को बचा सकते हैं, क्यों क्या के चक्कर में नहीं जाएंगे। इसलिए ये हमें स्पष्ट होना जरूरी है, ये कर्मों से हमें दुख मिलता है। उसकी घटना मैं आपको सुनाता हूँ। ಕೆಲವು ಸತಿ ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಭಗವಂತನ ನಿಂದನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಭಗವಂತನಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಫಲಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದು ಸುಖ ಆಗಿರ್ಬೋದು ದುಃಖ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮದೇ ಆಗಿರುವಂಥ ಕರ್ಮಗಳು. ಇದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. एक मुंबई, बड़े ध्यान से सुनना, इसकी फिर प्रश्न भी पूछूंगा मैं, क्योंकि ध्यान से जो सुनेगा उसको ही उसका जवाब आएगा। और ये सारी घटना हमारी घटनाओं से जुड़ी हुई है। एक मुंबई में एक छोटा बालक रहता था, मम्मी के साथ रहता था। उसके पापा जी नहीं थे, बहनें नहीं थी, भाई नहीं थे। वो बच्चा एक अकेला था, मम्मी थी। तो बच्चा मम्मी के साथ एक दिन मजदूरी का काम करने के लिए जा रहा था। तो मम्मी बिल्डिंग में जो मजदूरी का काम करती थी, 4 लाइन हाईवे था, जा रहे थे। बच्चे ने अचानक देखा एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा था। उसको लगा मैं गुब्बारे ले लूँ। करते बच्चा क्या करता है, दौड़ रहा था। तो माँ को लगा ये 4 लाइन आई, कहीं गाड़ी ना आ जाए। माँ क्या करते उसको पकड़ने के लिए दौड़ी, एक कार स्पीड से आई, माँ उसके अंदर खत्म। ಇದು ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ಅನ್ನೋರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಬಾಲಕ ಇದ್ದ, ಆ ಬಾಲಕನಿಗೆ ತಂದೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸಹೋದರನಿರಲಿಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ, ತಾಯಿ ಜೊತೆನೇ ಅವನು ಇರ್ತಿದ್ದ. ಅವರು ಇನ್ನು ಕೆಲಸಗಾರರು ಡೈಲಿ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಆ ಥರ ಮನೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಇದ್ದಿದ್ದು, ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಕೂಡ. ಆ ರೀತಿ ಒಂದಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ರೋಡಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆಗ ಆ ಮಗು ಏನು ನೋಡ್ತು, ಬೆಲೂನ್ಸ್ ನೋಡ್ತು. ಆ ಬೆಲೂನ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಾನು ಕೂಡ ಬೆಲೂನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆ ಮಗು ಓಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಮಗು ಹಿಂದೆ ತಾಯಿ ಓಡುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ, ಏನೋ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವ್ರ ಮಗು ಹಿಂದೆ ತಾಯಿ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಓಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಒಂದು ಕಾರ್ ಬಂದು ತಾಯಿಗೆ ಗುದ್ದಿತು. बच्चे पीछे मुड़ कर देखा, रहे मम्मी भी गई। ऊपर देख करके कहता है, भगवान आप कितने निर्दय हैं, मेरे पापा को तो पहले लेके गए थे, और मेरे को कोई बहनें नहीं, भाई नहीं, मैं गरीब हूँ, मेरे को से कोई दोस्ती भी नहीं करता, वो भगवान को गाली देता है। अब मम्मी थोड़ी गाली देने से वापिस आएगी। आखिर 4 दिन उसने खाना भी नहीं खाया, ऐसा ही घर में बैठा रहा। 4 दिन के बाद वो जो बाहर आया, किसी ने कहा बेटा अब तुम्हारा कोई नहीं रहा, तुम मेरे पास आ जाओ, मेरा चाय का दुकान है, गिलास वगैरह धुलाई करो, खाने का प्रबंध करूँगा। बच्चा रोज उस चाय वाले के पास जाता है। ಆಮೇಲೆ ಆ ಮಗು ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಶಿರ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಆ ಮಗು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಭಗವಂತ ನನಗೆ ಮೊದಲು ತಂದೆನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಈಗ ತಾಯಿನೂ ಕೂಡ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ಯಾರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾರು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಕೂಡ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಬಡವನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ದುಃಖ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ 4 ದಿನ ಹೊರಗಡೆನೇ ಇರ್ತಾನೆ ಆ ದುಃಖದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ನನ್ನೊಂದು ಟೀ ಶಾಪ್ ಇದೆ,
ನೀನು ಬಂದಾಗ ಗ್ಲಾಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಥರ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. तो एक दिन उस बच्चे से गलती से ग्लास टूट गया धुलाई करते समय, तो वो चाय वाला इतना डांटता है, बच्चा आखिर कहता है भगवान मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे दुख ही मिलता है। तो एक दिन वो चाय का दुकान से वापस आ रहा था, किसी ने कहा ये झोपड़ी तुम्हारी मम्मी को दी थी, अब मम्मी तो चली गई, तुम यहाँ से चले जा, अब रहने का भी प्रॉब्लम। आखिर इतना टेंशन में आई, शराबी बना। उसके बाद शादी की, पत्नी आई, वो भी झगड़ा हुआ। ಆಮೇಲೆ ಒಂದಿನ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಮುರಿದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ. ಆಗ ಆ ಟೀ ಶಾಪ್ ಓನರ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬೈತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಬೈತಿರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ದುಃಖ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಗವಂತ ಯಾಕೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ದುಃಖನೇ ಸಿಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಮನೆ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಗುಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅವರ ತಾಯಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಗುಡಿಸಲು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥವ್ರು ಕೂಡ ಆ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಕೂಡ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾರೆ. तो आखिर उसने खुद का एक चाय का दुकान अपना चालू किया। तो एक दिन चाय बेच रहा था, तो इतने में 10-12 लोग आए, चाय मांगा, तो चाय पी के जाने लगे। बच्चा कहता मेरा चाय का पैसा दो। जैसा पैसा मांगा वो 10-12 लोगों ने इतनी उस बच्चे की पिटाई की, बेहोश करके छोड़ दिया। आखिर उसका सामान भी भिगोर करके चले गए। उस बच्चे को जब होश आया, देखा रही मेरे को इतना पिटाई किया आज, तो कहते हैं भगवान ये मेरे साथ क्या हो रहा है। भगवान को गाली देते, कहते भगवान आपने मुझे इतना दुख दिया, इतना मेरा जीवन ऐसा किया। आखिर उसको लगता है पत्नी को जाकर सुना हो तो पत्नी तो कुछ सहयोग करेगी। पत्नी को जब बोला तो कहते तुमने कुछ बोला होगा, तुम ही ऐसे हो। आखिर वो बच्चा सो रहा था, सोते समय कहते हैं भगवान मुझे क्या हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा दुखी होकर के वो सो गया। ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಹಂಗೆ ಕಳೀತು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಒಂದು ಟೀ ಶಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ, ಟೀ ಕುಡಿತಾರೆ, ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ 10 ಸತಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೀ ಕುಡಿದಿರೋದಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ಹಣ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಣ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಎಷ್ಟು ಹೊಡಿತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಮೂರ್ಛಿತರಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಕನಸಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋಗ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಹೊಡಿತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಹೊಡೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಆದಮೇಲೆ ಎಚ್ಚರಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಬಿತ್ತಿದ್ದಾರಾಗಿ. ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಥರ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿನ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಏನೋ ಮಾಡಿರ್ತೀಯ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮೇಲೇ ಅವ್ರ ನಿಂದನೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಭಗವಂತ ಯಾಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದುಃಖ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. तो अचानक सवेरे 3-4 बजे के बाद वो खिड़की से आवाज़ आने लगा, बेटा उठो, बेटा उठो। तो बच्चे की नींद खुली। कहता आप कौन है, कौन है? कहता मैं तुम्हारा पिताजी। कहता मेरा पिताजी? वो पहले मरा हुआ है। नहीं, मैं तुम्हारे आत्मा का पिता परमात्मा। आप मुझे रोज़ कोसते थे ना, आप भगवान आपने दुख दिया। बेटा ये मैंने कुछ नहीं दिया, ये सब तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। चलो मैं तुम्हारा पिछला जन्म दिखाता हूँ। भगवान इस बच्चे का हाथ पकड़ करके एक महल के पास लेके गए। तो बच्चा कहता है भगवान मुझे महल के कहाँ पास का लाए, मुझे तो पिछला जन्म दिखाने वाले, चलो मैं दिखाता हूँ। इसी करके अंदर लेके गए। ಹಂಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆಗ 3-4 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ, ಹೇ ಮಗು ಎದ್ದೇಳು, ಹೇ ಮಗು ಎದ್ದೇಳು ಅಂತ. ಆಗ ಅವ್ರು ಎದ್ದೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ತಂದೆ ಅಂತೂ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಶರ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಆತ್ಮದ ತಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀನು ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀಯಲ್ಲ, ಏ ಭಗವಂತ ಯಾಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ದುಃಖ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀಯ ಅಂತ. ಮಗು ನಾನು ಯಾವುದೇ ದುಃಖ ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನದೇ ಆಗಿರುವಂಥ ಕರ್ಮದ ಪ್ರತಿಫಲವಿದು, ಬಾ ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಬಾ, ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಮಹಲ್ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. तो बच्चा कहता है भगवान मुझे ये कहाँ से कहाँ लेके आए, चलो मैं दिखाता हूँ। जैसे अंदर गए, कुछ सिपाही कैदियों को चाबुक से मार रहे थे। तो बच्चा कहता है भगवान ये क्यों, इनको क्यों मारा जा रहा है? कहते हैं इनके राजा ने इनको पकड़ करके मारो करके ऑर्डर किए, अब इनकी कोई गलती नहीं है। ಆಗ ಮಹಲ್ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀನು ಅಲ್ಲೇ ಬಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮಹಲ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಿಪಾಯಿಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿನ ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಆಗ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿದು ಏನೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ರಾಜ ಆ ಥರ ಆಜ್ಞೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸೈನಿಕರು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. लेकिन भगवान ने कहा ये कैदी को नहीं पता है, जिस 10-12 लोगों ने तुम्हारी पिटाई की थी उनका पिछला जन्म है। फिर कहता मारना चाहिए, बड़े खराब थे।
उनका कि वो कैदी को नहीं पता है, जिस 10-12 लोगों ने तुम्हारी पिटाई की थी उनका वो पिछला जन्म है। 10-12 लोग का पिछला जन्म है। जिन लोगों ने पिटाई की थी ಹೊಡಿತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ जिस 10-12 लोगों ने पिटाई की थी उस बच्चे की, जब चाय का दुकान के समय कहा कि उनका ये पिछला जन्म है कैदियों का। ಯಾರು 16 ಜನ ಅವ್ರನ್ನ ಹೊಡೆದ್ರು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ, ಅವ್ರದೇ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಈ ಕೈದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸನ್ಯಾಸಿ ಸೈನಿಕರು ಬಂದು ಕೈದಿಯನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಕೈದಿಯರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಹೊಡೆದಿರೋರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. जैसे आगे गए, मंत्री बैठा था, राजा बैठा था, शराब पी रहे थे, तो एक बच्चे से गिलास मंगवाया था, बच्चा थोड़ा देरी से आया, राजा उस बच्चे को इतना डांटता है तो बच्चा घबरा गया, उसे गिलास टूट गया और डांटता है। तो बच्चे जो भगवान के साथ है कहते भगवान ही छोटे बच्चे को क्यों डांटा जा रहे हैं? कहा कि राजा का स्वभाव ऐसा है। लेकिन भगवान ने कहा ये राजा बच्चा को नहीं पता है, जी चाय वाले ने तुमको डांटा था उसका पिछला जन्म है, पीका था, डांटना चाहिए, बड़ा खराब था। ಆಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಪ್ರಜೆಗಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಮಂತ್ರಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಮಂತ್ರಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ರಾಜ ಇರ್ತಾರೆ. ಮಂತ್ರಿ ರಾಜ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಮದ್ಯಪಾನ ಸೇವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಅದನ್ನ ತರ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಬರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆ ರಾಜ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಜೋರಾಗಿ ಬೈತಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಭಯಕ್ಕೆ ಆ ಮಗು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆ ಗ್ಲಾಸು ಕೂಡ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೂ ಜೋರಾಗಿ ಬೈತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಮಗು ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಅವರೇ ಟೀ ಶಾಪಿನ ಓನರ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. और कहा कि जैसे आगे गए, एक अंडरग्राउंड में एक व्यक्ति बैठा था जिसके हाथ में बीड़ी, पाँव में बीड़ी, कपड़े फटे थे और सामने खाना पड़ा था, अंडरग्राउंड में उसको बंद करके रखा था। तो बच्चा पूछता है भगवान ये कौन है? तो भगवान ने कहा ये राजा का बड़ा भाई है। कहता है राजा का बड़ा भाई, इसकी ऐसी हालत, ये राजा बनने वाला था क्योंकि ये बड़ा है, लेकिन इस राजा ने जो अभी बैठा है उसने कुर्सी के चक्कर में इसको देशद्रोही साबित किया और ये खुद कुर्सी पर बैठ कर इसको जनता से अलग किया, अंडरग्राउंड में रखा हुआ बांध करके। लेकिन भगवान ने कहा ये कौन है पता है? तुम्हारी पत्नी का पिछला जन्म। ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಹೊಡೆದು ಬಳೆದು ಕೈದಿಗಳ ತರ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಗಡಿಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರು ಇವರು ಅಂತ. ಅವಾಗ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರೇ ರಾಜನ ದೊಡ್ಡ ಅಣ್ಣ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಇವರೇ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಪದವಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಇವರು ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಅಂತ ಇವರನ್ನ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಇವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ದುಃಖವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೇ ಈಗ ನಿನ್ನ ಪತ್ನಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. इसका मतलब वो जो बच्चा था पिछले जन्म में कौन था? राजा। अभी समझ में, वो पिछले जन्म में वो राजा था, राजा बनकर के उसने क्या क्या कैदियों को मरवाया। वही कैदी चाय पीने के बहाने आए, अपना बदला ले लिया। और जो भाई के साथ ऐसा क्या, वही भाई पत्नी के रूप में आकर के रोज झगड़ा करता था क्योंकि पिछले जन्म का हिसाब था उसका। ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ದೃಶ್ಯಗಳು ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಜನೇ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಸೈನಿಕರಿದ್ರು, ಯಾರು ಸೈನಿಕರು ಬಂದು ಕೈದಿಗಳನ್ನ ಸಾಯಿಸಿದ್ರು, ಆ ಕೈದಿಗಳೇ ಈಗೇನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಟೀ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಪ್ಪು ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಅಷ್ಟು ಹೊಡೆದು ಹೋದ್ರು. ಅವರು ಅವರ ಶತ್ರುತ್ವನಲ್ಲಿ ತೀರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಮತ್ತೆ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಅನ್ನಾಗಿ ಯಾರು ಇಷ್ಟು ದುಃಖ ಕೊಟ್ಟರು, ಅಷ್ಟು ದುಃಖ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕಾರಣ ಅದನ್ನ ದುಃಖವನ್ನು ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಅವರ ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ಬಂದರು. तो राजा बनकर के जिस बच्चे को डांटा था वही बच्चा चाय वाला बना और राजा गरीब बच्चा बना और अपना हिसाब ले लिया। ಮತ್ತೆ ರಾಜ ಯಾವ ಮಗುವನ್ನು ಬೈದ್ರು ಆ ಮಗುವೇ ಈಗ ಓನರ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರು. ಇವ್ರು ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಬೈದು ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು. इतना ही नहीं, भगवान ने कहा तुमने राजा बनकर के झोपड़ियों को आग लगवाई थी, इसलिए तुम्हें रहने का घर नहीं है। तुम्हें अनेक बच्चों को मरवाया था, इसलिए तुम्हारे भाई बहन कोई नहीं। ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನೀನು ರಾಜ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅನೇಕ ಗುಡಿಸಲಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಮನೆ ಇಲ್ಲ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನೀನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ದುಃಖ ಕೊಟ್ಟು ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀನು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿನಗೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. इतना ही नहीं, भगवान का राजा बनकर तुमने क्या क्या किया मैं अगर दिखाऊं तो वास्तव में इस बच्चे के जीवन में जो समस्या ही भगवान ने नहीं दी थी, उसने ऐसे कर्म किया था, उसका फल मिला उसको। ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ತಾನು ಅನುಭವಿಸುವಂತ ಈ ಜನ್ಮದ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕರ್ಮಗಳಿವೆ. तो इसीलिए आज ये क्यों सुनाया, आज हमारे जीवन में छोटी मोटी बातें आती हैं, ये कोई ना कोई जन्मों का, ये कर्मों का हिसाब होता है, लेकिन ये नॉलेज हमें नहीं है। इसलिए हमें क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, और जो मेरे साथ कर रहा है उसके लिए भी नफरत करते हैं और हम उल्टा कर्म बना रहे हैं। इसलिए वर्तमान समय अपने मन को, बुद्धि को चुप रखना, ये है समझदारी। ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದೇ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಕರ್ಮವೇ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವಂತ ಕಾರಣ ಒಂದಕ್ಕೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಪ್ರತಿಫಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಇದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉಳ್ಳವರ ಗುರುತು. तो जिन्होंने इस कर्मों की हुई गति को अच्छी तरह जान लिया, वो बिल्कुल साक्षी होकर के बिना सोचे कोई संकल्प विकल्प नहीं चलेगा। और ये स्थिति योग के लिए बड़ी जरूरी है। इसे हमारे कोई संकल्प विकल्प नहीं चलेंगे, हमारी खुशी कहीं गायब नहीं होगी। ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ವಿಕಲ್ಪಗಳು ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕರ್ಮದ ಗುಹ್ಯ ಗತಿಯ ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರಬೇಕು. ಆಗ ನಮ್ಮ ಖುಷಿಯೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. कई मैंने आपको एग्जाम्पल दिए, चाहे धृतराष्ट्र की दिया, चाहे भीष्म पितामह दिया, चाहे आगरा वाली घटना, वो दिल्ली वाली घटना सुनाई, ये भी बच्चे की घटना सुनाई। इस कर्म गति को हमें समझने की बड़ी जरूरत है। आगे चल करके ऐसी बातें आएगी, उस समय हमें मन को चुप रखना है। ಇವಾಗ ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿರ್ಬೋದು, ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹನಿರ್ಬೋದು, ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಈಗ ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿಂದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕರ್ಮದ ಗುಹ್ಯ ಗತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. और पहला बताया था जो हुआ अच्छा हुआ, मंत्र वाली घटना, वो भक्त वाली घटना सुनाई थी। ಏನಾಗಿದೆಯೋ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಘಟನೆಗಳು ತಿಳಿಸೋದು. ಒಂದು ಮಂತ್ರ, ಅದು ಅಂದ್ರೆ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಇರುವಂತ ದಾಸಿ ಮಂತ್ರ ಅದು, ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇದು ಭಕ್ತರು. तीसरी बात है, अगर व्यर्थ संकल्प से बचना है, जीवन में आने वाली निगेटिव परिस्थिति को पॉजिटिव में चेंज करो। ಮೂರನೇದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ड्रामा को पसंद कर लो। ಡ್ರಾಮಾವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡಬೇಕು. आज मदर डे है ना, तो ड्रामा भी हमारी कौन है? सबसे सुंदर मदर है ड्रामा। वैसे तो 4 माँ है, ब्रह्मा, मम्मा, लौकिक माँ, ड्रामा। और सबसे महत्व की माँ है ड्रामा। मम्मा तो संगम युग में होते हैं, ब्रह्मा भी संगम युग में होता है, लौकिक माँ तो हर जन्म में बदलती है, लेकिन ड्रामा एक ऐसी माँ है हर जन्म में हमें पूरी गोदी में लेके चलती है। ನೋಡಿ, ಡ್ರಾಮಾವನ್ನು ನಾವು ಇಷ್ಟಪಡಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಡ್ರಾಮಾ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ತಾಯಿ, ಜಗದಂಬ ತಾಯಿ, ಲೌಕಿಕ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ 4ನೇ ತಾಯಿಯಾರು ಡ್ರಾಮಾ ತಾಯಿ. ಈಗ ನಮಗೆ ಸಂಗಮಯುಗದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಹಾಗೂ ಮಮ್ಮರವರು ತಾಯಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಲೌಕಿಕದಲ್ಲಂತೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ಲೌಕಿಕ ತಾಯಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಡ್ರಾಮಾ ತಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ड्रामा एक ढाल भी है, कितनी भी माये की बातें आ जाए उसको सामने लगा दो, कभी भी हमें नेगेटिव बातें नहीं आएगी। ಉಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಡ್ರಾಮಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಎದುರುಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾಯ ಎಂದಿಗೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. 2 मिनट हम लगा ऐसे ही बैठेंगे साइलेंस में, सफेद लाइट ऐसे रहने।
तो बात चली थी ड्रामा के नॉलेज से भी हम व्यर्थों से मुक्त बनेंगे। हाँ, बाबा कहते हैं ना, स्वयं के ऊपर विश्वास, बाप के ऊपर विश्वास, परिवार के ऊपर विश्वास और ड्रामा के ऊपर विश्वास चाहिए। ಸ್ವಯಂ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ, ಪರಿವಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ, ಗ್ರಾಮದ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಅನ್ನೋದು ಇರಬೇಕು. तो आप लोगों को अपना अपना ड्रामा पसंद आया? हाँ जी, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಡ್ರಾಮಾ ನಾಟಕ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆಯಾ? बहुत। या कईयों को लगता है नहीं, क्या बाबा आपने ड्रामा बनाया, ना पति भी तंग करता है, पड़ोसी भी झगड़ा करते हैं, मुझे बहुत विघ्न आते हैं, इसलिए मेरा ड्रामा बदल दो। क्योंकि अगर एक्टर चाहता है, क्योंकि बाबा हम एक्टर हैं, बाबा डायरेक्टर हैं, तो चेंज भी कर सकता है, दूसरा अच्छा वाला ड्रामा बना सकता है। तो किसको किसको पसंद नहीं है वो हाथ खड़ा करो, जिनको ड्रामा पसंद नहीं है। ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪತಿಗೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ದುಃಖ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಪಕ್ಕದವರು ಅಕ್ಕದವರು ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ದುಃಖ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಡ್ರಾಮಾನೇ ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕೈ ಎತ್ತಿ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಆ ಥರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಡ್ರಾಮಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆ ನಿಮ್ದು ಡ್ರಾಮಾ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀರ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ. किसको किसको चेंज करना है बताओ। अभी मधुबन में जाने वाला हूँ मैं, बाबा को कमरे में जाकर बताऊंगा, बाबा चामराजपेट में गए थे, वहाँ कुछ लोगों को ड्रामा पसंद नहीं है, बदल देना, बदल देगा। ಅವರು ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಾಬನ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಾಬನ್ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ ಅನ್ನೋದು, ಬಾಬಾ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಡ್ರಾಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಬಾಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. अच्छा, जिनको पसंद है वो हाथ खड़ा करो। ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರ ಕೈ ಇಷ್ಟ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ। मरा हुआ आता है सर, मरा हुआ आता है मतलब पसंद नहीं, लेकिन करे क्या, अब रहना तो पड़ेगा। ಸತ್ತೋಗಿರೋ ಕೈ ತರ ಎತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? अगर पसंद होता तो दोनों भी हाथ सीधे उठने चाहिए, दोनों भी हाथ। ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಎರಡೂ ಕೈಗಳು ಮೇಲೆ ಎತ್ತಬೇಕು. क्यों? अगर ड्रामा को बदल देंगे तो ये जो ड्रामा बना है, बाबा मिला है, परिवार मिला है, वो भी बदल जाएगा, वो भी नहीं मिलेगा। ಈಗ ಡ್ರಾಮಾನೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಸಿಕ್ಕಿರೋದಾಗ್ಲಿ, ಪರಿವಾರ ಸಿಕ್ಕಿರೋದಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. इसलिए आज तक की एक एक घटना ने आपको यहाँ लाया, याद रखना। ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದೊಂದು ಘಟನೆ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. इसलिए ड्रामा को पसंद, मुझे लगता है लास्ट में मधुबन में जो बाबा की मुरली चली है गुलजार दादी के धर्म में, लास्ट में 2016 और 2017 क्या चलती थी? वाह ड्रामा, वाह वाह बाबा वाह, बाप के दिल में बच्चों, बच्चों के दिल में बाप। कई लोग सोचते थे ये इसी क्यों चल रहे हैं, ये टोटल ज्ञान का सारा है। वाह वाह, कोई गाली भी दे क्या कहूँ, वाह ड्रामा वाह, कोई झगड़ा भी करे क्या कहूँ, वाह ड्रामा वाह, कोई अपमान भी करे तो क्या कहें, कोई माता जी का पति शराब पी करके पिटाई भी करे क्या बोले, वाह ड्रामा। अब कहेंगे भाई जी पति को शराब पी के मारे, अब वाह वाह कैसे निकलेगा, तो भी वाह वाह कर लें। ಬಾಬಾರವರು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ಯಕ್ತ ಬಾಬಾದ ಗುಲ್ಸರ್ ದಾದಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಬಿಡುವಂತ ಸಮಯ 2011-15ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಆ ಮುರಳಿಗಳು ನಡೀತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಒಂದು ವಾ 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 ಡ್ರಾಮಾ ವಾ, ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ದಿನವೇ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಬಾರವರ ಮಕ್ಕಳು, ಮಕ್ಕಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸದಾ ವಾಹ ಡ್ರಾಮಾ ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ವಾ, ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ವಾ ಬಾಬಾ ವಾ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ರು ವಾ ಬಾಬಾ ವಾ, ದುಃಖ ಬಂದ್ರು ವಾ ಬಾಬಾ ವಾ, ಪತಿ ಬಂದು ಹೊಡೆದ್ರು ಕೂಡ ವಾ ಡ್ರಾಮಾ ವಾ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. आप कहेंगे पति शराब पी करके पिटाई करे तो वाह वाह कैसे निकलेगा, तो भी वाह वाह क्यों, उसके लिए पति तो बहुत मिले ना, सत्युग में मिला था, त्रेता में मिला था, द्वापर में मिला है, अभी भी मिला है। सत्युग का पति तो बहुत अच्छा था, ना शराब पीता था, ना मारता था, ना पीटता था, सोने के महलों में रहता था, पुष्पक विमान उसके पास था, वो देवता था। लेकिन क्या वो देवता और भी पति का बाबा मिला है? नहीं मिला। और अभी का पति भले शराबी है, मारता है, पीटता है, उसके कर्म कौन मिला है? बाबा मिला है। तो उस माता के लिए सत्युग वाला देवता वाला पति अच्छा या अभी का शराबी अच्छा? इसीलिए बाबा कहते बच्चे पति कैसा भी हो, सास कैसी भी हो, वही रहो, उसी से कल्याण है। ಈಗ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತ ಈ ಪತಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ
ಆ ಉಳಿಯೋದ್ರಿಂದ ಆ ದುಃಖದಿಂದ ನಾವು ಯಾಕೆ ವಾ ಡ್ರಾಮಾ ವಾ ಅನ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಚಿವರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಪತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು, ಗೆಳತಿಯರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು. ಸಚಿವರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪತಿ ಯಾವುದೇ ವಶ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಮದ್ಯಪಾನ ಆಗಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ವಶ ಆಗಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಂತ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಿಟ್ಟರು, ನಿಮ್ಮ ತುಂಬಾ ಸುಖವಂತರಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ತಂದೆ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ಸುಖದಿಂದ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಪತಿ ದುಃಖ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಗೆ ತಂದೆ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಪತಿ ಒಳ್ಳೆಯವರು? ಸಚಿವರಲ್ಲಿರುವಂತ ಪತಿನ, ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿರುವಂತ ಪತಿನ? इसलिए बाबा सत्ययुग का पति तो दिल्ली में कुंज गली में रहता था और संगम युग का चामराजपेट में रहता है। तो चामराजपेट वाला अच्छा है या दिल्ली वाला अच्छा है? इसीलिए बाबा का हमें पति को नहीं छोड़ना, उसी गली में रहो, उसी सास के साथ रहो, उसी पति के साथ रहो, उन्हीं बच्चों के साथ रहो, उसी गली में। केवल विचारों को बदलो, इनके कारण मुझे क्या क्या मिला है। इसीलिए बाबा कहते हैं व्यर्थों से मुक्त बनेंगे। ಸಚಿವದಲ್ಲಿರುವಂತ ಪತಿನ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಪತಿ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ. ಯಾವ ಪತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಷ್ಟ? ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರಿಂದ ನಿಮಗೆ ತಂದೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಪತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅತ್ತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಕ್ಕಳೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರಿಂದ ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಗಲೇ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. इसीलिए बाबा कहते बच्चे नजर बदलो तो नजारे बदल जाएंगी। हमारे सोच को बदलना है, सब कुछ हमें पॉजिटिव दिखाई पड़ेगा। चश्मा लाल चश्मा पहने दुनिया लाल दिखाई पड़ेगी। आज हमारा चश्मा नेगेटिव है, इसलिए हमें सब चीजें गलत दिखती है और यही व्यर्थों का कारण है। ಮಕ್ಕಳೇ ದೃಷ್ಟಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಗ ದೃಶ್ಯನೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ವಿಕಲ್ಪಗಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸೋದು ಆಗೋದು ಕೂಡ ವಿಕಲ್ಪನೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಬಾಬಾ ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಿ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಂಪು ಕನ್ನಡಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಕೆಂಪಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೆಗೆಟಿವ್ ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ಪೂರ್ತಿ ಯಾರು ನೋಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. सतयुग में भी शरीर मिला था, कंचन काया था, खुशबू आती थी, उस शरीर के द्वारा बाबा को थोड़ी देखा है ना, कान से बाबा के महावाक्य सुने। वो शरीर क्या काम का जिसने भगवान के महावाक्य ना सुने हो, जिसने भगवान को ना देखा हो। इसलिए शरीर का ऐसा भी हो, सब कुछ संगम युग का हमारा सब कुछ अच्छा, इसलिए कोई हमें नेगेटिव नहीं सोचना। ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರ ಕಂಚನ ಕಾಯವಾಗಿತ್ತು, ಯಾವುದೇ ರೋಗವಿಲ್ಲ, ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿತ್ತು, ಬಹಳ ಸುಗಂಧಮಯವಾಗಿತ್ತು. ಅಂತ ಶರೀರ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಶರೀರದ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ತಂದೆಯನ್ನು ಪಡೀಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈ ಶರೀರದ ಮುಖಾಂತರ, ಈ ಕಿವಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು ತಂದೆ ಮಹಾವಾಕ್ಯವನ್ನು, ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ತಂದೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. बाबा कहते हैं संगम युग में महान भाग्यशाली वो हैं जिनके जीवन में प्रॉब्लम समस्या ज्यादा और ही भाग्यशाली। ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುತ್ತೋ ಅವರೇ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ. क्योंकि जितने जो बच्चे पेपर कठिन से कठिन देते हैं उतना उसकी नौकरी भी अच्छी होती है। इसी तरह संगम युग के हमारे पेपर्स क्या है? विघ्न समस्या प्रॉब्लम ये पेपर्स हैं, और जितना ये पेपर देता है उतना वैरागी होता है, उतना उपराम होता है। इसलिए विघ्नों से कभी घबराना नहीं। ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಕಠಿಣ ಪೇಪರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಉನ್ನತ ಪದವಿ ಏನಾದರೂ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಘ್ನಗಳು ಬರುತ್ತೋ, ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುತ್ತೋ, ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಸಹನಶೀಲ ಆಗ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೂ ನಿರ್ಲಿಪ್ತವಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೂ ವೈರಾಗ್ಯಗಳು ಆಗ್ತಾರೆ. कुंती के सामने कृष्ण जाता है, पूछता है तुमको क्या वरदान चाहिए? मैं तुम्हारे भक्ति का फल देने के लिए आया हूँ, सोना चांदी जो भी मांगो। कुंती कहते मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या चाहिए। कहते ये तुम क्या मांग रहे हो? तथास्तु, तुम्हारी जो भी इच्छा है पूर्ण हो जाए। फिर कहा कि तुमने समस्या क्यों मांगी, सोना चांदी क्यों नहीं मांगा? कहते समस्या होगी, आप सदा मेरे साथ में रहेंगे और आप मेरे साथ में रहेंगे, यही मेरा सौभाग्य। ಕುಂತಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿನಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದು ಬೇಡ್ಕೊ, ನಿನಗೆ ಚಿನ್ನ ಬೇಕೋ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೇಕೋ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದು ಹೇಳು, ನಾನು ತದಾಸ್ತು ಅಂದಿನ ನನಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಕುಂತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತದಾಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ತದಾಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಾದ್ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ನೀನು
ಬೆಳ್ಳಿ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತ. ಆಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರ್ತಾರೆ, ರಾಮ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ನೀವು ಇರ್ತೀರಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ, ನೀವ್ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ. इसी तरह जिसके जीवन में समस्या है और ये लगन बाबा से, कभी कभी बाबा क्या करता है, मुरलियों में बांधेली माताओं को याद करता है। बांधेली माताओं का पद ऊंचा होता है, क्यों? जो पति तंग करता है, परेशान करता है, उसको कौन याद आता है? बाबा। और दिल से बाबा याद आता है, इसीलिए उसकी लगन ज़्यादा, पद भी ऊंचा। और जिन माताओं को पति तंग नहीं करता, बहुत प्यार करता है, उन माताओं का योग किसे लगाए? पति से। कहते मेरा पति बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब जिसका योग पति से है, उसका पद कुछ भी नहीं होगा। तो पति तंग करने वाला चाहिए, प्यार करने वाला चाहिए। ಬಾಬರವರು ಕೂಡ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನಾನು ಬಂಧನದಲ್ಲಿರುವಂತ ಮಾತನ್ನು ತುಂಬಾ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪತಿ ಅಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟು ದುಃಖ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆ ದುಃಖದ ಕಾರಣ ಅವರು ತಂದೆ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಲಗ್ನವನ್ನಿಟ್ಟು ತಂದೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ತಂದೆ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಯಾರ ಪತಿ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ತಂದೆ ನೆನಪಿರುತ್ತದೆ, ಅವರ ಪೂರ್ತಿ ಸರತೆ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪತಿ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋ ಪತಿ ಬೇಕಾ, ದುಃಖ ಕೊಡೋ ಪತಿ ಬೇಕಾ? तंग करने वाला चाहिए, प्यार करने वाला चाहिए? ತೊಂದರೆ ಮಾಡುವಂತ ಪತಿ ಬೇಕಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಬೇಕಾ? इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे कभी भी विघ्नों से घबराना नहीं है। ये है संकल्प को पॉजिटिव बनाने का तरीका। ಇದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳೇ ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ವಿಕಲ್ಪವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ ಸಂಕಲ್ಪಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. इसलिए ड्रामा को पसंद कर लो। ಅದಕ್ಕೆ ಡ್ರಾಮಾವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡಿ. 3 बातें बताई मैंने, संकल्प को बचाने से हल्का रहने के लिए 3 बातें। जो हुआ अच्छा हुआ, कर्मों की कोई गति, ड्रामा को पसंद करना, और लास्ट की एक चौथी सुना करके हम पूरा करेंगे। ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸುಂದರ ಆಗಬೇಕು, ನಾವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ 3 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅನ್ನೋರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇದು ಏನಾಗಿದೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಕಲ್ಯಾಣವೇ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಎರಡನೇದು ಕರ್ಮದ ಗುಹ್ಯ ಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರನೇದು ಏನಂದ್ರೆ ಡ್ರಾಮಾವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡಬೇಕು. ನಾಲ್ಕನೇದು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. चौथी बात है, अगर आप अपने संकल्प शक्ति को बचाना है, पॉजिटिव बनना है, उसके लिए निगेटिव बात को क्या बना दो, पॉजिटिव में परिवर्तन करो, बुराई को भी अच्छाई में बदलो। ನಾವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಸಹ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಲಾಗಿರೋದನ್ನು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. क्योंकि संकल्प को बचाने से हम शक्तिशाली बन सकते हैं। ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. संकल्पವನ್ನು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ. नहीं तो होता क्या, अंधा पीस रहा है और कुत्ता बैठ करके खा रहा है। अंधे को लगता है मैं बोरी भर करके पीसा, तो उसको क्या पता कि कुत्ता ने खा भी लिया, बच्चा कुछ नहीं। अंधा पीस रहा है और कुत्ता बैठ करके खा रहा है उसको, पीसता है ना वो जो चक्की में। ಅಂಧ ಅಂಧ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರುಬ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಬಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದಾರ. ನಾಯಿ ಎಲ್ಲ ತಿಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. तो इसी तरह हम अमृत वेला कर रहे, योग लगा रहे, और सारा दिन ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ, संकल्प चला जमा कुछ नहीं है। इसलिए संकल्प को बचाओ। ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಅಮೃತ ವೇಳೆ ಎದ್ದೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಏನು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಫಲ ಅನ್ನೋದು ಅನುಭವ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿ. एक शिष्य क्या करता है, भगवान के पास जाता है, कहता है भगवान, गुरु जी के पास जाता है, कहते हैं गुरु जी मैं बहुत भक्ति कर रहा हूँ, दान कर रहा हूँ, पुण्य कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, क्या भगवान मेरे से रुठ गए? तो गुरु जी हंसने लगे, कहते बात तो सही है। कहता है 3-4 दिन पहले मैं बगीचे में बैठा था, वहाँ 5-6 युवा आए थे, उनको प्यास लगी थी, तो गुरु जी ने कहा सामने कुआं है, वहाँ बाल्टी है, रस्सा है, जाकर पी के आ जाओ। तो 5-6 युवा वहाँ चले गए, उन्होंने बाल्टी को रस्से से बांधा, कुएं में छोड़ा, पानी खींचा, पानी नहीं मिला, दोबारा बाल्टी डाली, पानी नहीं मिला, 10 बार वो बाल्टी डालते रहे, पानी नहीं मिला, छोड़ के चले गए। ಒಂದು ಶಿಷ್ಯ ಬರ್ತಾರೆ, ಶಿಷ್ಯ ಬಂದು ಗುರು ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಗುರುವೇ ನನಗೇನು ಅನುಭವನೇ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಏನು ಭಗವಂತ ನನಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಇರ್ಬೋದೇನೋ 4 ದಿನದ ಮುಂಚೆ ಒಬ್ಬರು 4-5 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಂದಿದ್ರು. ಅವ್ರು ನೀರು ಕೇಳಿದ್ರು, ನೀರು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸತಿ ಹಾಕಿ ತೆಗೆದ್ರು ಬಿಲ್ಲಿಗೆನೋ, ಆದ್ರೆ 16 ಸತಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀರೇ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. तो गुरुजी हंसने लगे कि तो बात तो सही है, वो तो चले गए। ಆಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾತುಗಳು ಶಿಷ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದು, ಈ ಮಾತುಗಳು ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಗುರುಜಿ ನಕ್ಕಿ ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. तो गुरुजी ने कहा उनके पास कुआं था, बाल्टी थी, रस्सा था, सब कुछ था, तो भी प्यासे गए क्योंकि उनके बाल्टी को छेद थे, इसलिए वो प्यासे चले गए। ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗುರು ಇದೆಲ್ಲ ಘಟನೆ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹಂಗೆ ನಕ್ಕಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಗುರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಂದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಸತಿ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಬಿಂದಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ನೀರು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಬಿಂದಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಹೋಲಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. इसी तरह कहा कि तुम भी मेहनत करते हो, भक्ति करते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन तुम्हारे मन को छेद है, मेरा सोचने की आदत है, इसलिए तुम्हें अनुभव कुछ भी नहीं हो रहा है। ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಎಷ್ಟೊಂದು ತಪಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಥವಾ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಹೋಲಿದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಭವ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. इसी तरह अगर हमारे भी मेरा सोचने की आदत है, कर्मों का ज्ञान नहीं है, जो हुआ ज्ञान नहीं है, तो सारा दिन क्या हो जाएगा, बहुत पुरुषार्थ करते हैं, जमा कुछ भी नहीं। इसलिए ना आत्मा अनुभव, ना शांति का अनुभव, ना सुख का अनुभव। वो तो कुएं के पास गए थे, हम सागर के पास आए तो भी प्यासे हैं, क्योंकि वेरा सोच रही। इसलिए वेरा संकल्प के मन के छेद को बंद कर लो। ನಾವು ವ್ಯರ್ಥವನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಅನುಭವ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವರಂತೂ ಒಂದು ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ಸಾಗರನ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಸಾಗರನ ಹತ್ರ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ದಾಹದಿಂದ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವ್ಯರ್ಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವ್ಯರ್ಥ ಎನ್ನುವಂಥ ತೂತನ್ನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿ. उसके लिए चौथी युक्ति है, निगेटिव को क्या बना दो पॉजिटिव। समझो आप यहाँ आए, सारा दिन यहाँ बैठे, घर में जाएंगे आप शाम को, कहीं हाँ ओम शांति में जाते, सवेरे जाते, शाम को जाते हैं, आज तो सारा दिन वही रहे, जाओ वही रहो, वही खा के आओ। अब ये बातें सुनते तुरंत गुस्सा आएगा, हाँ तुरंत गुस्सा आएगा, इसलिए पहले से पक्का करके जाओ, अब मैं घर में जाऊंगी, आज पूजा हो जाएगी। अगर कोई देवी की पूजा हो तो देवी क्या करते हैं, वरदान देती है। तो आपको भी कोई बोलना शुरू करेगा, अभी क्या दो वरदान, मतलब हाथ से नहीं दो और चिढ़ जाएंगी, बड़ी देवी बन के शक्ल जाकर के आईने में देख लें। मन से कहो कि बाबा इनका कल्याण करना, आज हम कितनी अच्छी अच्छी बातें सुन के आए, मेरा दिमाग ही आज हल्का हो गया। अगर ये भी क्लास में होते आज, इनको कितना गुस्सा आता है, कितनी शुगर है, कितना ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, अगर ये भी होते तो उनको भी बुद्धि खुल जाती, उनको भी। वो आपको बोल रहे हैं लेकिन आप ऐसी बातें बाबा से कर रहे हैं, तब उसको लगेगा पहले मैं थोड़ा भी बोलता था एक काली बनती थी, लेकिन आज तो चुप है, इसका मतलब आश्रम के क्लास का कुछ असर हो गया इसके ऊपर। ये है निगेटिव को पॉजिटिव। ನಾಲ್ಕನೇ ಮಾತಾಯಿದೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಾಡೋದು. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಂತಾರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಇವತ್ತಂತೂ ಪೂರ್ತಿ ದಿನ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಕೋಪ ಬರುತ್ತಾ? ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ದೇವತೆಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೂ ವರದಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರೂ ನೀವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಒಂದೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುವಾಗ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ, ಪೂಜೆ ನಡೆಯುವಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸದಾ ವರದಾನ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಶುಭ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕು. ಇನ್ನೂ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಇವತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡೆ, ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸೆಷ್ಟು ಹಗುರ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಎಷ್ಟು BP, ಎಷ್ಟು ಶುಗರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇವರು ಕೂಡ ಹಗುರ ಆಗ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಶುಭ ಇಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ವರದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. अगर किसी ने गाली भी दी, क्या समझो, गाली नहीं दी, मेरे ऊपर गुलाब का फूल डाल दिया। जो संगम युग में गाली देगा, द्वापर युग में रोज आपके मंदिर के सामने आकर के गुलाब का फूल चढ़ाने का काम करेगा। जिस दिन किसी ने गाली दी, योग में बैठेंगे बाबा को, बाबा आज आपने बहुत अच्छा भगत भेजा था, बड़ा अच्छा फूल डाल के गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कल भी किसी को भेज देना, कोई संकल्प नहीं चले। ಇವಾಗ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನ ಬೈತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಬೈತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಗುಲಾಬಿ ಹೂವಿನಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಗುಲಾಬಿ ಹೂಗಳು ಸುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಯಾರು ಬಯಸ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಅವರು ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಗುಲಾಬಿ ಹೂಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಬರ್ತಾರೆ.
ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಬೈದರೆ ನೀವು ಬಾಬಾ ಹತ್ರ ಬಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಬಾಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಬಾಬಾ, ಇವತ್ತೊಂದು ಭಕ್ತ ಬಂದಿದ್ದ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಗುಲಾಬಿ ಹೂಗಳನ್ನು ಸುರಿಸಿದ, ನಾಳೆ ಕೂಡ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಕಳಿಸು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕು. अगर किसी ने परचिंतन किया, क्या समझो, परचिंतन नहीं किया, मेरा कीर्तन भजन गाया, कीर्तन भजन में 2-4 जन इकट्ठे होते हैं, कोई टाल बजाता है, कोई डबला बजाता है, कोई गाता है। इसी तरह परचिंतन में भी क्या होते हैं, 2-4 जन इकट्ठे होते हैं, वो है ऐसी, दूसरे कहता मेरे से भी ऐसा क्या, वो ऐसी करती है। हाँ, जो ऐसे परचिंतन करेंगे वही द्वापर में जाप का मंदिर बनेगा। मंदिर के सामने आकर के जिसने कहा था कि वो है ऐसी, वो गाने का काम करेगी, हे देवी तुम बड़ी महान हो। जिसने हाँ में हाँ मतलब ढोलक बजाने का काम करेगा, जिसने सुना तो भजन सुनेगा। तो कीर्तन भजन सुनने वाले चाहिए ना, तो इसलिए कोई परचिंतन किया तो ये मेरी भजन मंडली है, डिस्टर्ब नहीं होना है और ही खुशी बना है। बाबा आज अपनी बहुत अच्छी भजन मंडली मेरी भेजी, कल भी किसी को भेज देना, निगेटिव को पॉजिटिव। ಯಾರಾದರೂ ಪರಿಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಪರಿಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಇವ್ರು ಹಿಂಗಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರು ಹಂಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೋ ಅವರೇ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಇವ್ರು ಕೀರ್ತನೆ ಆಡ್ತಾರೆ, ಹೇ ದೇವಿ ನೀನ್ ಹಾಕಿದ್ಯಾ, ಹೇ ದೇವಿ ನೀನ್ ಹಿಂಗಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಹೌದು ಹೌದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೋ ಅವ್ರು ಕೀರ್ತನೆ ಆಡುವಾಗ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಡೋಲ್ ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾರದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವರು ಇಬ್ರು ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಇವ್ರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಡೋಲ್ ಬಾರಿಸ್ತಾ ಕೀರ್ತನೆ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅದನ್ನ ಕೇಳೋರು ಕೂಡ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಇವರೇ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭಕ್ತರ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. एक महाराष्ट्र में एक संत रहते थे, तुकाराम महाराज उनका नाम था, बड़े भक्ति करते थे विठल की। लोगों ने मना किया उसको, तभी छोड़ा नहीं। तो एक दिन सभी लोगों ने सोचा इसका हम अपमान करेंगे। सवेरे सवेरे तुकाराम महाराज को पकड़ करके उसके गले में सब्जी की माला पहना दिया, बैंगन टमाटर आलू मटर मिर्ची, मुंह काला किया, बाल उतार करके हल्दी का लेप लगा दिया, एक गधे पर बिठाया, गली गली में घुमाया, इतना ही नहीं घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। तो पत्नी देखते मेरे पति के साथ ऐसा किया, सबको गाली देती। ಒಂದು ಮಹಾರಾಜನ ಕಥೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾರಾಜ ತುಂಬಾನೇ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತೆ. ಅವರು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ, ಕೆಲವರು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ ಇವನು ಭಕ್ತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ರಾಜನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಪೂರ್ತಿ ತರಕಾರಿಯ ಮಾಲೆಯನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರು, ಮುಖವನ್ನು ಕಪ್ಪುಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು, ಅವ್ರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೂದಲೆಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಶಿನ ಹಾಕಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸೊಳ್ಕೊಟ್ರು. ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಒಂದು ನದಿ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿ ಊರೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಡಿಸಿದ್ರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವ್ರ ಪತ್ನಿ ಎದುರುಗಡೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಪತ್ನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಬಂದು ಬೈತಾ ಇದ್ರಂತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬೈತಾ ಇದ್ರು ಕೆಟ್ಟ ಮಾತಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ. जब उसकी पत्नी उन सभी लोगों को गाली देते हैं, तुकाराम महाराज कहते हैं इनको गाली क्यों दे रहे हैं? अपनी सब्जी की माला दिखा करके कहते हैं ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी की सब्जी ला कर दी है, इनको गाली क्यों दे रहे हैं? ಅವಾಗ ಆ ರಾಜ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಂತೆ, ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬೈತಾ ಇದೀಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾವ್ದು ಹಾರವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ತರಕಾರಿ, 8 ದಿನಗಳು ನಾವು ಯಾವ ತರಕಾರಿ ತರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ತರಕಾರಿನೇ ತಗೊಂಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. और कहा इनको गाली मत देना, मैंने बहुत दिनों से गाँव ही नहीं देखा था, आज गली गली का घर घर घुमा के ले, इनको गाली क्यों दे रहे? ಮತ್ತೆ ರಾಜ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಹೊರಗಡೆನೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಇವ್ರು ನನ್ನ ಊರೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬೈತಾ ಇದೀಯಾ? और कहा इनको गाली मत देना, मेरे सिर में तो फोड़े हो गए थे, ये लोगों ने बाल उतर करके हल्दी लगाई, हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम करते हैं, अब ठीक हो जाएगा। ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಈಗಿನ ಕಾಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಕೂಡ ಹೊರಟೋಗಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು, ಅವ್ರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಶಿನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಶಿನ ಆಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಲ್ವ, ಇನ್ನ ಸರಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು. और कहा इनको गाली मत देना, जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे धूप बाहर बहुत तेज थी, और तेज धूप में लोगों ने पाँव में कुछ नहीं पहना था, सबके पाँव में छाले फोड़े होंगे, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं आराम से ऊपर गधे पर बैठा था। ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಬಿಸಿಲಿನ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಏನೋ ಕೂಡ ಕಾಲಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡಿದೆ, ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೋಡು ಕಾಲೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಎದುರೋಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದೇ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಅಂತ. ये है जीवन जीने की कला, विपरीत लोगों के साथ में भी एडजस्ट होकर के चलना, नेगेटिव को पॉजिटिव, कभी भी नेगेटिव संकल्प नहीं चलेंगे। ಇದೇ ಜೀವನ ಮಾಡುವಂತ ಕಲೆ ಆಗಿದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಏನೇ ತೊಂದರೆ ಆದ್ರೆ, ಏನೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅನ್ನ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. पॉजिटिव वाला रेत में भी पानी निकाल सकता है, हर परिस्थिति में अड़चन संकल्प विकल्प नहीं चला सकता है, वही दया क्षमा करुणा कर सकता है और वही देवता बन सकता है। ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುವಂತವ್ರು ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀರನ್ನು ಕಂಡಿಡಿದು ಅದನ್ನು ತೆಗಿತಾರೆ, ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ದಯೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಅವರೇ ದೈವಿ ಗುಣವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ದೇವತೆ ಆಗ್ತಾರೆ.
इतना ही नहीं, एक बार तुकाराम महाराज की पत्नी ने कहा मुझे गन्ने खाने का थोड़ा आज मन कर रहा है, खेती से थोड़ा गन्ने ज़्यादा लेके आना, तो लेके आया। अब बच्चों ने से बीच में मांग लिया, सारे गन्ने खत्म हो गए, एक ही बचा लाकर रख दिया। तो पत्नी कहते गन्ने का है, कहते वो रखा ही, उसको गुस्सा है, मैंने ज़्यादा लाने के लिए बोला, जोर से उसको एक गन्ना मार दिया, 2 टुकड़े हो गए। तुकाराम महाराज कहता है धन्यवाद, तुम आधा खाना मैं आधा खा लूँगा, मुझे ರಾಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಬ್ಬಿನ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಬ್ಬಿನವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಬ್ಬಿನ ತಿಂತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ. ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲೆಲ್ಲ ಕುಡಿತೀವಲ್ಲ, ಕಬ್ಬಿನ ಅಂದ್ರೆ ಕಬ್ಬಿನ ರೋಯದಲ್ಲ, ಇದು ಕಬ್ಬಿನ ತಗೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಷ್ಟಪಡೋದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಉಳಿದಿರೋದನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಎಸಿತಾನೆ. ಎಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಎರಡಾಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಪತ್ನಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನು ತಗೋ ನಾನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಸಾಕು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. आज कोई अगर पत्नी पति के साथ कर दे, वीडियो कॉल करके दिखाएगा देखो मुझे कैसा लगा हुआ, इसको लेके जाओ, मुझे डाइवर्स लेना है, मुझे नहीं रहना, क्या हंगामा शुरू। लेकिन पहले लोगों के अंदर ये नेगेटिव को क्या बनाते थे, पॉजिटिव। और इसीलिए ना हॉस्पिटल थे, ना कोई पुलिस स्टेशन थे, ना कुछ थे। तो अब ये हमें पॉजिटिव बनने की जरूरत है। ಈಗ ಏನಾದ್ರೂ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗ್ಬಿಟ್ರು ಸಾಕು, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ಸ್ ತೋರಿಸಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಡೈವರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವುದೇ ಏನೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. तो ये चौथा मंत्र लेके जाना, तब व्यर्थों से मुक्त बन जाएंगे, नेगेटिव को पॉजिटिव। ಈ 4ನೇ ಮಂತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. और ये मैंने केवल सुना ही नहीं, हमने भी खुद अपने लाइफ में किया हुआ इसको प्रैक्टिकल में। ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ವ್ಯರ್ಥದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಬೇಕಂತ ಈ ವಿಚಾರಗಳು ಯಾವುದೇ ನಾನು ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ಕೇವಲ ಕೇಳಿರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಅನುಭವ ಮಾಡಿರೋದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. महाराष्ट्र में एक गांव में रहता था, 11 साल तो स्कूल नहीं गया, 11 साल के बाद स्कूल में गया। तो टीचर ने कहा पहले क्यों नहीं आया, हमने कहा सर मुझे पता नहीं। कहा कि कोई बात नहीं, कल से हो। तो पहले दिन टीचर ने 5वीं कक्षा वाले बच्चों के साथ बिठाया और कहा कि पहली को सुनाएगा तो भी सुन लेना, दूसरे रोज जब जाना शुरू किया घर वालों ने मना किया। ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಅನುಭವ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ 11 ವರ್ಷವರೆಗೂ ಸ್ಕೂಲಿನ ಮುಖನೇ ನೋಡ್ಲಿಲ್ವಂತೆ. 11 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗೋದ್ರಂತೆ. ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಏನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಸರಿ ನಾಳೆ ದಿನ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊ, ಇವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ. मैंने कहा बिना पैसे का पढ़ूंगा मैं, पैसे की जरूरत नहीं। तो कहा कि ऐसे पढ़ना तो भले तो पढ़ो। तो मैं क्या करता था, रद्दी से पुरानी डायरी लाता था, पहले शायद से लिखते थे, रद्दी को डायरी को पानी से धुलाई करके धूप में सुखा करके फिर लिखता था, ऐसे करके पढ़ने के। ಮತ್ತೆ ಅನ್ನೋರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಂತೆ ನಾನೇನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಓದ್ತಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಓದ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದಾರಂತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಹೋಗ್ತಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಸ್ಲೇಟು ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ಲೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೀತಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಒಣಗಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಉನ್ನತಲ್ಲೇ ಬರೀತಿದ್ರು. लेकिन कभी भी गलत रास्ते पे नहीं गया और उसी का फल मुझे मिला, जो ईमानदारी सत्यता का। एक दिन आया उसी रद्दी में ब्रह्मा कुमार इसका किताब मिला और उसी से यहाँ तक पहुँचे। देखो गरीबी भी की, गरीबी के पीछे भी कल्याण है। अगर गरीबी ना होती तो शायद ध्यान ना मिलता। ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಅನ್ನೋರು ಓದಿದ್ರು, ಅನ್ನೋರ ಹತ್ರ ಏನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹೆಂಗೋ ಅನ್ನೋರ ಹತ್ರ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಇರೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿಯ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪುಸ್ತಕ ಅನ್ನೋದೇ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ. इतना ही नहीं, जब मैं पढ़ता था मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, चावल उबाल करके शक्कर डाल करके उसके ऊपर खाता था। लेकिन चोरी नहीं की, गलत रास्ते में नहीं गया। लेकिन आज बाबा ने कहाँ बिठाया, मधुबन में, जहाँ 25,000 लोगों का भोजन बनता है, उसमें सेवा दे रहा। ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಹಾರ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಕೇವಲ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕೊಂಡು ತಿಂತಿದ್ರು. ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಕಲ್ತಾನ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಮೋಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸತ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ತಿಂದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋರನ್ನು ಮಧುಬನದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನಿಸುವಂತಹ ಭಾಗ್ಯದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋರು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. जब मैं पढ़ता था रद्दी से डायरी ला करके दोबारा लिखता था तो शायद फट जाती थी। तो टीचर मेरा एक बार होमवर्क चेक करा था, फटाफट अक्षर दे करके गुस्से से डायरी को दीवार पर फेंक दी। ये क्या तुम राइटिंग लिखते हो, कुछ समझ में नहीं आता। तो उस समय मेरे को ऐसा संकल्प चला, आज से मैं ऐसा राइटिंग लिखूंगा जो लोग उसको फ्रेम करके रखेंगे। तो
तो मैंने एक बच्चे का राइटिंग अच्छा था, कॉलेज में पढ़ता था, उसे क ख लिख करके लिया, क को 8 दिन, ग को 8 दिन, एक एक अक्षर के पीछे 8-8 दिन मेहनत की। 2 साल के बाद राइटिंग इतना अच्छा बना, आज मधुबनी में 25 बोर्ड लिखने की सेवा कर रहा हूँ। ಅನ್ನೋರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ ಬರೀತಿರೋ ಅದು ಮುರಿದೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮುರಿದೋಗಿದ್ದಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದು ಕೂಡ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಟೀಚರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೈಟಿಂಗ್ ನೀನು ಬರ್ದಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಸ್ಲೇಟನ್ನು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಅವಾಗ ಅನ್ನೋರು ಅನ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾನು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಒಬ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆಯೋರಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದೊಂದು ಅಕ್ಷರವನ್ನೇ ಕಾನ್ ಬರ್ಸ್ಕೊಂಬಂದು 8 ದಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಗಾನ ಬರ್ಸ್ಕೊಂಬಂದು 8 ದಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಹ್ಯಾಂಡ್ರೈಟಿಂಗು ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಮಧುಬನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜಗದಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬರೆದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಂತಿದ್ದೆ. उसके बाद 10वीं में बोर्ड में फर्स्ट नंबर लिया। 10वीं के बाद ITI का कोर्स करने के लिए बड़े शहर में गए थे, तो वहाँ ब्रह्मा कुमारी की पाठशाला खुली, वहाँ रोज जाना शुरू किया। ಮತ್ತೆ 10th ಆದ್ಮೇಲೆ ಅನ್ನೋರು IT ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದರು. 10th ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇ ಪಾಸ್ ಆದರು. ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದರು. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಸಂಪಾದಿಸಿ अब सेंटर में भी मैंने, क्योंकि मुझे कुछ आता नहीं था, मधुबन में भी जाने के लिए चिट्ठी नहीं दिया, लेकिन मैंने सोचा नहीं मुझे मधुबन निवासी जरूर बनना है। 6 महीना रात को 10 बजे से सवेरे 5 बजे तक लगभग 6 महीना तपस्या की, और जिसका फल मधुबन में बाबा ने बुलाई। ಸೆಂಟ್ರಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಿಕ್ತು. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಕ್ಕೋರು ಇವರ ಅನ್ನೋರನ್ನ ನೋಡಿ ಏನು ಮಧುಬನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಮಧುಬನ ನಿವಾಸಿ ಆಗ್ಬೇಕು ನಾನು ಅಂತ ಇವ್ರು ಸಂಕಲ್ಪ ಇಟ್ಟಾದ್ರೆ ಅಕ್ಕೋರು ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅನ್ನೋರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ 10ರಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಸುಮಾರು 6 ತಿಂಗಳು ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಬಾಬಾ ಮಧುಬನ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು. 2 साल मधुबन में रहे। 2 साल के बाद फिर गुलजार दादी मुझे दिल्ली लेके गई, जिनके तन में बाबा आता है। लगभग 10 साल गुलजार दादी के साथ रहे। ಮತ್ತೆ 2 ವರ್ಷ ಮಧುಬನದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಧುಬನದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಜರ್ ದಾದಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದ್ರಂತೆ. ಅನ್ನೋರು ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತನೇ ಅವ್ರ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೋ ಭಗವಂತನ ರಥದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರು. उसके बाद जब दिल्ली में थे, कई प्रॉब्लम्स आई, कई बातें आई, लेकिन जीवन की हर बातों को पॉजिटिव। एक घटना मैं दिल्ली की सुनाता हूँ। एक दिन मन में आया कि मुझे किसी को ज्ञान सुनाना सीखना है। मुझे हिंदी भाषा इतनी आती नहीं थी, तो मैंने क्या किया, 2-4 लोगों को बुला करके कुछ सुनाना शुरू किया। किसी ने मेरे को देख लिया, तो कहा कि क्या कर रहे थे। मैंने कहा ज्ञान की बातें थोड़ा। कहते तुम्हारा काम नहीं, तुम ऐसे हो वैसे हो, बहुत डांट लगा दी। अब कितना निगेटिव आना चाहिए, मैंने तुरंत पॉजिटिव में बदला। मैंने सोचा इनकी कोई गलती नहीं, मेरे पास ज्ञान का स्टॉक नहीं है, इसलिए बाबा मौका नहीं दे रहे। तब से सुनाना छोड़ दिया। रोज एक बगीचे में बैठता था, गमले पड़े रहते थे, गमलों को समझता था, माताएं बैठे, यूथ बैठे। लगभग 8-10 साल तक रोज आधा घंटा उस गमले के सामने ज्ञान सुनाने की प्रैक्टिस की, और करते करते आज भारत के 11-12 हज़ार स्कूलों में 1000 जितने जेलों में कार्यक्रम करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया। अगर वो मुझे ऐसा ना बोलता, प्रैक्टिस ना करता, ना आज ये रिकॉर्ड बनाता। ಅವರು ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬಂತು. ಆದರೆ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಅದರಲ್ಲಾಗಿ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಒಂದಿನ ಸಂಕಲ್ಪ ಬಂತು, ನಾನು ಕೂಡ ಮುರಳಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು, ಜ್ಞಾನ ರತ್ನಗಳನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಂಚಬೇಕು ಅಂತ. ಹಂಚೋ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ 1-2-4 ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅನ್ನೋರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ವಿಚಾರವನ್ನು, ಜ್ಞಾನದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು. ಯಾರೊಬ್ಬರು ನೋಡಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ. ಅನ್ನೋರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ. ಇದು ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ನೀನು ಅವನು, ನೀನು ಇಂಥವನು, ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬಾನೇ ಬೈತು. ಆಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ರೀತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು, ಇನ್ನ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದ ಖಜಾನೆ ತುಂಬಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಾಬಾ ನನಗೆ ಇವಾಗ ಅದರ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನದಿಂದ ಅವರು ಒಂದು ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಅದರ ಪಕ್ಷಿಗಳಿರೋದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾತೇನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಷ್ಟೂ ಜನ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹತ್ರ 8 ವರ್ಷ ಹಂಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹಿಂಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಬಾಬಾ ನನ್ನ ಮೂಲಕ 11,000ರಿಂದ 12,000 ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೆ 1000 ಜೈಲುಗಳು ಹೋಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಸೇವೆ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಸಿ ಇಂಡಿಯನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. नहीं, एक दिन मुझे मन में आया मुझे आर्टिकल लिखने कुछ, क्योंकि ज्ञान सुनाते 100-200 लोग होते हैं, लेकिन एक लेख छपेगा कितना लोग पढ़ेंगे। तो मैंने एक दिन रात भर जाकर के एक लेख लिखा, लिखते लिखते 2 बज गए, फिर 4 बज गए। उसी को फोटो कॉपी करने के लिए दूसरे दिन एक भाई के पास लेके गया। मैंने कहा भाई इसको फोटो कॉपी करो, जो भी पैसा लगेगा ले लेना। तो उसने फोटो जी देखा, पता नहीं क्या हुआ, फाड़ के 25 टुकड़े करके कचरे फेंक दिए। अब कितना गुस्सा आना चाहिए, रात भर मेहनत की, उसने फाड़ के फेंक दिया। मैंने सोचा इसमें कल्याण है, आज से मैं फोटो कॉपी नहीं करूँगा, दोबारा बार बार लिखूंगा। और बार बार लिखने से मेरा करेक्शन होता गया और इतने सारे लेख लेके 3000 से ज़्यादा लेख लिख चुका हूँ, 40 मैगजीन में लिखता हूँ। ಮತ್ತೆ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಒಂದಿನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ 100 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, 100 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಜ್ಞಾನದ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರೆದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪೇಪರ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೋ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಓದ್ತಾರಲ್ವಾ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದಿನ ಅನ್ನೋರು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರೀತಿದ್ರು, ಬರೀತಾ ರಾತ್ರಿ 2 ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೆ 4 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು, ಅಮೃತ ಎಲ್ಲ ಬರೆದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದನ್ನ ಫೋಟೋ ಕಾಪಿ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಓದಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ 25 ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಬಿಸಾಕ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ನಾಳೆಯಿಂದ ಯಾವ ಫೋಟೋ ಕಾಪಿ ತೆಗಿಯಲ್ಲ, ನಾನೇ ಬರ್ದಿರೋದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರೀತೀನಿ ಅಂತ. ಆ ರೀತಿ ಅನ್ನೋರು ಬರ್ದಿರೋದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರೀತಾ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋರೇ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇವರು ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 800 ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. 40 ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಪೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋರು ಅವ್ರದ್ದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. नहीं, एक दिन किसी ने मेरे को कहा इतने सारे कार्यक्रम करते हैं, इसके फोटो नेट में डालो। मुझे तो इंटरनेट कंप्यूटर कुछ आता नहीं था, क्योंकि मेरी पढ़ाई 5 क्लास हुआ है, 5वीं से 10वीं तक। तो मैंने कुछ फोटो सीडी में डाल करके भाई के पास लेके गया। मैंने कहा भाई इसको कहीं नेट में डाल देना कोई साइड में। उसने मेरे को कहा तुम तो पैसे के आदमी, तुम्हारे फोटो नेट में थोड़ी होते। मुझे लगा नेट क्या होते हैं, मुझे उसको सीखना है। और सीखते सीखते आज यूट्यूब में गूगल में बीके भगवान भाई डालो, 10,000 से ज़्यादा क्लासेस, बहुत सारे ब्लॉग आज यूट्यूब में गूगल में कहीं भी सर्च करो, आज हर एक के चेयर में बैठा। अब जो भी अभी ये क्लासेस हो रहे हैं पूरा बेंगलोर में, सारा मेरे नेट पे जा रहे हैं यूट्यूब में। आज कितने लोगों की सेवा हो रही है, जितने लोग यहाँ आप लोग नहीं सुन रहे उतने उससे भी ज़्यादा लोग सुन रहे हैं। ये है परिस्थिति को पॉजिटिव बनाने का तरीका, इसी से फायदा। ಮತ್ತೆ ಅನ್ನೋರು ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಬೇರೆಯವ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರೇರಣೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದಿರೋರು ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರಿಗೆ ನೆಟ್ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೀರಿಯಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಅನ್ನೋರ ಹೋಗಿ ಇದು ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ನೀನೆಂತ ನಿನಗೆ ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನಿನ್ ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಅವಾಗ ಅನ್ನೋರು ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು, ನಾನ್ ನೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರೆಲ್ಲ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ BK ಭಗವಾನ್ ಬಾಯಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಗೂಗಲ್ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೋಬಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. इसलिए जीवन की हर परिस्थिति के पीछे कल्याण है। कब? जब मन को चुप रखेंगे पॉजिटिव। अगर निगेटिव रूप में लेंगे वही परिस्थिति श्राप बन सकती है, वही परिस्थिति बहुत बड़ा कुछ घटना हो सकती है। इसलिए पॉजिटिव बनो। ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಘಟನೆ ಆಗದೆ ಅದನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಅದನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಜೀವನ ತುಂಬಾ ಮುಂದೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದೇ ಅದನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ. भगवान भाई ऐसे नहीं बने, बहुत लोगों ने छाने हथौड़ी लगाई भगवान भाई बनाने के लिए, उन सभी का धन्यवाद। हाँ, मेरे जीवन में मंत्रा आई, लेकिन एक मंत्रा ने कितना मुझे महान बनाया। इसीलिए सुनाए नहीं मंत्रा की कहानी, लेकिन प्रैक्टिकल में उसको किया हुआ। ಭಗವಾನ್ ಬಾಯಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಒಳಿ ಸುದ್ದಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೊಡೆದಿರೋ ಕಾರಣ ಹೇಳಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಂತ್ರ ಅವರ ಜೊತೆ ಬಂದು ಅವ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕಾರಣವೇ ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. लोगों ने मारे मुझे पत्थर, उस पत्थर को लेकर के सीढ़ी बनाई, एक सीढ़ी जोड़ करके आज सफलता प्राप्त की। ಜನಗಳು ನನಗೆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಎಸೆದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ನಾನು ಮೆಟ್ಟಿಲಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದು ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತುತ್ತಾ ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. इसलिए जो विघ्न डालता है मैंने उसको अपना गुरु समझा। एक गुरु ने लेखक बनाया,
एक गुरु ने मुझे कंप्यूटर सिखाया, एक गुरु ने मुझे आर्टिकल लिखना सिखाया, उन सबका धन्यवाद। ये किसी ने राइटिंग सिखाया। अगर परिस्थिति हमारे जीवन में ना आते हम आगे नहीं बढ़ सकते। ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಆರ್ಟಿಕಲ್, ಒಂದೊಂದು ಗುರು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು, ಕೆಲವರು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಕಳಿಸಿದ್ರು, ಕೆಲವರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವುದೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯೋದ್ರಿಂದಲೇ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಂತುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. इसलिए निगेटिव को क्या बना दो पॉजिटिव, तब संकल्प शक्ति बच सकते हैं। हमारे गीत में है ना, यूं तो कोई धन नहीं गवाना, लेकिन संकल्प का धन कभी वेस्ट। संकल्प गए, शक्तियाँ गई, समय चला गया, कई खजाने चले जाएंगे। इसलिए संकल्प को पॉजिटिव रखता है, उसकी मन और बुद्धि, मन हल्का रहेगा, बुद्धि स्वच्छ रहेगी, और तब जाकर के योग युक्त बन सकते हैं, कर्म योगी, बैठक योगी बन सकते हैं। ಸಂಕಲ್ಪಗಳನ್ನ ನಾವೆಂದೂ ಕೂಡ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬಾರದು. ಹಣ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಹೋಯ್ತು, ಶಕ್ತಿ ಹೋಯ್ತು, ಸಮಯ ಕಲಿತು ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಂಕಲ್ಪಗಳನ್ನು ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು. तो योग की हमने शुरुआत की थी भट्टी की, तो योग का महत्व बताया, साथ में योग की विधि बताई, मोबाइल का एग्जाम्पल देके योग कितना घंटा करना है, उसके बाद योग के लिए मन बुद्धि का क्या महत्व है, कई एग्जाम्पल देके, उसके साथ में अमृत वेला का महत्व, क्लास के पहले का एक महत्व, उसके बाद मुरली सुनने का संगठन का महत्व, और उसके साथ साथ आत्माभिमानी स्थिति का महत्व, फिर संकल्प को कैसे बचाना है, उसके लिए 4 ही बातें सुनाई। और भी कई बातें, लेकिन इतना भी आप करेंगे तो भी आपके संकल्प जो वेस्ट जाते हैं उसको बचा सकेंगे। तो ये है योग लगाने के लिए हमें सहज विधि। ठीक है, ओम शांति। ಶಾಂತಿ. ನಾನು ಪೂರ್ತಿ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ